परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि आज धरती पर जो युद्ध हो रहा है वो क्या उसका कनेक्शन एलियन कनेक्शन है क्या। तो पहले भी मैंने एलियन कनेक्शन यूएफओ पर काफ़ी वीडियो बनाई है। उसमें भी बताया कि सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चलाते हैं। जो स्थूल जगत माना मृत्यु लोक में, माना पांच तत्वों की दुनिया में, माना मनुष्यों की दुनिया में जो भी हो रहा है वो सूक्ष्म जगत वालों को एलियन कहेंगे। तो एलियन ही कराते हैं जो धरती पर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में बटे हुए हैं। तो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जब होते हैं धरती पर तो वो स्थापन कौन करते हैं, और वो धर्म के नाम पर फिर लड़ाई झगड़े होते हैं अपने, और अलग अलग होते हैं धर्म परिवर्तन, धर्म ये वो, धरती पर पूरा कब्जा करने के लिए भी एलियन स्थूल जगत को इंस्पिरेट करके लड़ाई झगड़ा कराते हैं, लड़ाई के साधन बनाते हैं। तो पहले भी यही धरती पर तो पहले से ही हो रहा है, आज का तो हो नहीं रहा। पहले भी देखो देवता और असुरों का संग्राम होता, देवासुर संग्राम होता था, कितनी बार होता था। असुर उड़ उड़ के स्वर्गलोक पहुंच जाते थे और वहां के देवता भाग जाते थे अपना जान बचाने। इंद्र भी भाग जाता था, इंद्र लोग भी हजम कर लेते थे असुर। तो तीनों लोक में, धरती से ऊपर तीन लोग, भूलोक भूपुरलोक स्वलोक, तीनों लोक में भी लड़ाई होती थी। तो जो सात आठ, धरती से नीचे सात पाताल लोक थे, तो वो पाताल लोक अतल वितल सुतल से भी आते थे और वो देवताओं को परास्त करके भगा देते थे और उसका राज्य ले लेते। जैसे राम रावण का युद्ध हुआ तो रावण ने भी तीनों लोक, रावण का बेटा भी तीनों लोक, उसको पदवी मिली थी। वो रावण का बेटा जो इंद्रजीत था, तो इंद्र, उसने भी इंद्र को जीत लिया था। तो तीनों लोक पर रावण का रास्ता, केवल धरती पर रास्ता ऐसा नहीं, तीनों लोक पर रास्ता। तो ये लड़ाई झगड़ा कराते हैं ऊपर से। फिर सभी देवताओं का गुरु बृहस्पति और असुरों का गुरु शुक्राचार्य, वो अलग अलग ग्रह रहते हैं। तो शुक्राचार्य शुक्र ग्रह पर रहते हैं, बृहस्पति ग्रह पर रहते हैं। ऐसे सभी ग्रह हैं, उन पर भी रचना तो होती है। पूरे ब्रह्मांड में 14 लोग हैं, धरती से ऊपर 60 लोग। तो वहां से ऊपर से भी नारद मुनि आते थे, इधर उधर की बातें करके लड़ाते थे। तो ये युद्ध जो होते हैं धरती पर, धरती से 3 लोक में और धरती के 7 पाताल लोक में, मतलब 10 लोक में तो युद्ध होता ही रहता है, हमेशा होता रहता है। और कौन कराते? एलियन। एलियन माना ऊपर से आने वाली आत्माएं, सूक्ष्म जगत वाले ही कराते हैं बात बात में लड़ाई झगड़ा। तो पहले ये तो अभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय तो अभी आए, इससे पहले भी क्या युद्ध धरती पर नहीं होते थे? धरती पर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होता था, तो कलयुग युग में तो कलह मना लड़ाई झगड़ा होता ही था। तो पहले भी कई विलियन बोला हूँ कि पहले धरती पर 7 खंड होते थे, 7 खंड। धरती को 7 टुकड़ा में बांटा जाता, 7 खंड। और 7 खंडों का काल चक्र भी, 7 खंडों का काल चक्र, काल माना समय का चक्र भी अलग अलग होता था। और उसके हिसाब से वो लड़ाई झगड़े भी 7 खंडों में होते थे। तो 7 खंडों की बातें भी हिंदू शास्त्रों में लिखी हैं। तो ये आज की तो कोई बात नहीं है। जो आज देख रहे हैं वो तो स्थूल साधन भी किसने बनवाए, लड़ाई के साधन, परमाणु बॉम्ब, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, जो भी बनवाए हैं सब किसने बनवाए? सूक्ष्म जगत वालों ने इंस्पिरेशन दे के बनवाए हैं, विनाश के लिए, विनाश के साधन बनाए और आपस में विनाश विनाश करके सब करवा रहे हैं। तो 2 ग्रुप कराते हैं, कभी 3 ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरे सारे के सारे ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पूरा वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो ये सभी बातें बहुत सोचने वाली बातें हैं। बुद्धि से सोचो कि धरती पर मनुष्य, जब साइंस वाले कहते हैं कि धरती सेफ नहीं है, मनुष्य सेफ नहीं है, तो ये तो हमेशा होता रहता है। धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, पूरे ब्रह्मांड का भी महाकल्प प्रलय होता है।
महाब्रह्मांड में पूरी गैलेक्सी का महाकाल प्रलय होता है, तो क्या वहाँ गैलेक्सियों में भी युद्ध होता है? ब्रह्मांडों में भी होता है। आज धरती पर जो भी आए हैं, जब भी आज लेटेस्ट जो सुन रहे हो, स्टार सीड्स, दूसरे से स्टार आते हैं, दूसरे स्टार मान दूसरे ब्रह्मांडों से आए हुए हैं। अच्छे अच्छे काम करने वाली आत्माएं भी हैं, तो कर रही हैं, मगर बहुत ना के बराबर अच्छी आत्मा है, बाकी तो सब नेगेटिव आत्मा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, धरती पर नेगेटिव पॉजिटिव, मेरा तेरा। एक और असुर माना विषय विकारी, कामी क्रोधी लालची, ये विकारी मना असुर। और देवता ऊपर रहते थे, वो देवता भी भोगी थे, कोई कोई वो भी तो वो नहीं था, इसलिए दोनों ही नेगेटिव कहे जाएंगे, देवता हो असुर हो, मेरा तेरा जो अपना में लड़ाई झगड़े करते थे। तो ये इससे ऊपर इंद्रलोक से ऊपर चले जाओ तो फिर वो विषय विकारों से मुक्त हो जाते हैं, त्रिगुणातीत बन जाते हैं। जब ब्रह्मापुरी से ऊपर बन जाते हैं, विष्णुपुरी से ऊपर, शिवपुरी से परम धाम चले जाओ, तभी शांति मिलेगी, तभी परम शांति मिलेगी। इससे पहले तो परम शांति मिलेगी नहीं। यहाँ तो ये सूक्ष्म जगत में जाओ तो सूक्ष्म जगत से तो इससे भी बड़े बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सूक्ष्म जगत में। आपने स्टार वॉर्स देखा होगा, तो स्टार वॉर्स में क्या दिखाते हैं, एक स्टार पे दूसरे स्टार पे लड़ाई झगड़ा होता है, किसके? पावर 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 चाहिए। तो एक स्टार माने एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम माने एक ब्रह्मांड, तो एक ब्रह्मांड का पूरा हब करने वाली भी आत्माएं होती हैं, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड का, परम धाम का, पूरे ब्रह्मांड को खा जाते थे। जैसे एक धरती के पूरे टुकड़े को पूरे हजम कर लेते थे, पहले असुर आ जाते थे तो पूरे धरती पर साम्राज्य असुरों का हो जाता था कलह युग में। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में धरती पर असर होता है, भूलोक भूभुरोलोक स्वलोक में होता है। इससे ऊपर फिर समय का चक्र, काल चक्र, समय का चक्र, महाकाल चक्र चलता है। तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, इससे आगे यूनिवर्स सब। तो ये एलियन कनेक्ट, एलियन किसको कहोगे? क्या हमारे देवी देवताओं को भी एलियन कह सकते हैं? एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने वालों को एलियन कहते हैं। तो इनका यूएफए कौन सा था? अपना अपना साधन लेके आते थे, जिसमें बैठ के आते थे। ये बहुत बड़ी सोचने समझने वाली बात है। मेरे पुराने वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत एकदम क्लियर बातें मिलेगी, बहुत डिटेल में मिलेगी। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్దు పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భూమి మీద జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం, దీనికి మూల కారణం ఏమిటి, భూమిపైన యుద్ధాలు ఎందుకు, ఎవరు చేస్తూ ఉంటారు, యుద్ధము అనేది సూక్ష్మ జగత్తు చేయిస్తుందా, వారిదేనా బాధ్యత అనే ప్రశ్నకు బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి సమాధానంతో కూడిన తెలుగు ఆడియో ఇది. హిందీ వీడియో ఎప్పటి వరకు మీరు విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, నేను ఇప్పుడు భూమి మీద ఏదైతే యుద్ధం జరుగుతూ ఉందో దీనికి కనెక్షను ఈ ఏలియన్స్ కనెక్షన్ తోటి జరుగుతున్నాయా, లేక మానవుల స్వార్థంతో ఎవరు చేయిస్తూ ఉన్నారు ఈ యుద్ధము, సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళ అనే విషయం వివరంగా చెప్తాను వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. నేను మొదటే చెప్పాను, ఏలియన్స్ కనెక్షను యుఎఫ్ఓల యొక్క వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే ఈ స్థూల జగత్తుని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. స్థూల జగత్తు అనగా మృత్యులోకము, పంచతత్వాల ప్రపంచం అనగా మానవుల ప్రపంచం ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో, సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు అనగా ఈ ఏలియన్స్ అనండి. ఏలియన్స్ భూమి మీద అనేక ధర్మాలు, అనేక మఠాలు, సంప్రదాయాలను పనిచేశారు. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఉన్నాయి, భూమి మీద ఎవరు స్థాపన చేశారు, ఈ పేర్లతోటి
కళా క్లేశాలు వేరువేరుగా ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనే విషయం కూడా నేను వీడియోలో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు అయితే ఇంకా ధర్మ పరివర్తన చేయిస్తూ ఉన్నారు. భూమిని మొత్తం ఆక్రమించుకొని ఏలియన్స్ స్థూల జగత్తును ఇన్స్పిరేట్ చేసి కళ క్లేశాలు కూడా చేయిస్తూ ఉన్నారు. యుద్ధానికి సాధనాలను తయారు చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఇంత క్రితమే ఈ భూమి పైన ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. ఇది ఈరోజు విషయం కాదు, ఇప్పటి విషయము కాదు. అయితే ఈ భూమి మీద ఫస్ట్ నుంచి దేవాసుర సంగ్రామం జరుగుతూ ఉండేది. అసురులు రాక్షసుల పైన, అంటే దేవతల పైన, రాక్షసులును రకరకాలుగా పోట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఎన్నోసార్లు జరిగినాయి. అసురులు కూడా ఎగురుకుంటూ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళేవాళ్ళు. అక్కడ దేవతలని స్వర్గం నుండి పారద్రోలేవాళ్ళు. తమ స్థానాన్ని రక్షించుకునేవాళ్ళు. ఇంద్రుడు కూడా పారిపోయేవాడు. ఇంద్రలోకంలో కూడా వారు పూర్తిగా ఆక్రమించి ఆశ్రీ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపనం చేశారు. 3 లోకాలు అనగా భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం, ఇవన్నీ రాక్షసుల హస్తగతం అయిపోయినాయి. ఈ 3 లోకాల్లో కూడా యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉండేది. దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళేది, వాళ్ళతో యుద్ధం చేసేది, వాళ్ళను ఓడించేది, మొత్తం వాళ్ళు హస్తగతం చేసుకునేది. ఇదే కాకుండా భూమి క్రింద ఏదైతే 7 లోకాలు ఉన్నాయో పాతాళ లోకం వరకు, అవన్నీ కూడా మరి రాక్షసుల యొక్క రాజ్యమైపోయింది. రామాయణ యుద్ధము జరిగింది. రావణాసురుడు కూడా 3 లోకాలకు అధిపతిగా అయ్యాడు. రావణాసుడు కొడుకు ఎవరైతే మేఘనాథుడు ఉన్నాడో, ఇంద్రజిత్ అనేవాడు ఇంద్రుణ్ణి జయించారు. 3 లోకాలపైన రావణాసుడు యొక్క రాజ్యాన్ని స్థాపనం చేశాడు. కేవలం భూమి మీద రాజ్యము, రాజు అని కాదు, 3 లోకాధిపతి కావాలి అని, త్రిలోకాలధిపతి కావాలి అని ఈ యుద్ధాలు, కలక్లేశాలు చేయించటము, గొడవలు పెట్టుకోవటము అనేది వాళ్ళ యొక్క సంస్కారం. దేవతల యొక్క గురువు బృహస్పతి, అసురుల యొక్క గురువు శుక్రాచార్యుడు వేరు వేరు గ్రహాల్లో ఉంటున్నా వీళ్ళిద్దరకు పడేది కాదు. బృహస్పతి గ్రహంలో ఉన్న బ్రహ్మాండము మొత్తం కూడా 14 లోకాలతోటి ఉంది అని మీకు తెలుసు. పైన 7 లోకాలు, భూమి పైన, భూమి కింద 7 లోకాలు. పైకి కూడా నారద ముని వస్తూ వెళ్తూ ఉండేవాడు. ఇక్కడ విషయాలు, అక్కడ విషయాలు అందరికీ చెప్పి కలక్లేశాలు పెట్టేవాడు. 7 పాతాళ లోకాల్లో కూడా యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఒక్కొక్క లోకంలో ఒక్కొక్క రాజు, ఒక రాజ్యం మీద ఒకరు దండయాత్రలు చేసుకుంటూనే ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేయిస్తున్నారు అంటే ఏలియన్స్ అంటారు. ఏలియన్స్ అంటే ఇంకా పైనుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, సూక్ష్మ జగత్తులో నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. ఫస్టే అనేక ధర్మాలు, మతాలు, సంప్రదాయాలు భూమి మీద సృష్టించారు. యుద్ధాలను భూమి మీద కలిగించారు. భూమి పైన సత్య, త్రేతా, ద్వాపర, కలియుగాల్లో కూడా యుద్ధాలు ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటూ ఉండేవి. కళా క్లేశాల యుగము అని కలియుగాన్ని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఫస్ట్ అనేక సార్లు కూడా దీని గురించి మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భూమి మీద జరుగుతున్నది స్థూలమైన యుద్ధమే. చిన్న దేశము రష్యా కొట్టుకుంటా ఉన్నారు. భూమి మీద 7 ముక్కలుగా భూమిని పంచారు, 7 ఖండాలుగా చేశారు. కాలచక్రం అనుసారంగా ఇది నడుస్తూ ఉండేది. ఈ లెక్కతోటి కళాక్లేశాలు 7 ఖండాల్లో ఉండేవి. హిందూ శాస్త్రంలో ఇవన్నీ రాశారు. ఈరోజు కూడా వాటి గురించిన వివరాలు శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి. ఇదేమీ కొత్త విషయం కాదు. స్థూల సాధనాలు ఇవన్నీ ఎవరు తయారు చేయించారు?
యుద్ధము యొక్క సాధన పరమాణు బాంబు, యాటమ్ బాంబు, హైడ్రోజన్ బాంబు, న్యూక్లియర్ బాంబు ఇవన్నీ కూడా ఎవరు తయారు చేయించారు అంటే సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి తయారు చేశారు. వినాశనం కోసం సాధనాలు తయారైనవి. పరస్పరం వినాశనం వినాశనం అంటూ అందరూ కొట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. గ్రూపు వైజ్గా తయారవుతూ ఉండేది. ఈ యొక్క 3 గ్రూపులు తయారవ్వటము, ఇన్వాల్వ్ అవ్వటము, ఒక గ్రూప్లో ఇంకొకళ్ళు జొరబట్టము, ఇది వరల్డ్ వార్కు దారి తీస్తుంది అని అభిప్రాయపడటం. దీనికి అనేక రకాల విషయాలు ఆలోచించాల్సినవి. బుద్ధితోటి దీన్ని అర్థం చేసుకోండి. భూమి మీద మానవులు ఎప్పుడైతే మరి సైన్స్ డెవలప్ అవుతుంది, సైన్స్ను పెంచాము అనుకుంటూ ఉన్నారో అప్పటి నుంచి భూమికి సేఫ్ అనేది లేదు, మానవులకి సేఫ్టీ అనేది లేదు. ఇవన్నీ కూడా భూమి మీద 100 సంవత్సరాలు 200 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. భూమి మీద ఇంకా ప్రళయాలు, అర్ధ ప్రళయాలు, కల్ప ప్రళయాలు, మహాకల్ప ప్రళయాలు, మహాకాల ప్రళయం జరుగుతూనే ఉంది. బ్రహ్మాండంలో కూడా మహాకల్ప ప్రళయం జరుగుతూ ఉంది. మహాబ్రహ్మాండంలోనూ గెలాక్సీలోను మహాకాల ప్రళయము జరుగుతూనే ఉంది. గెలాక్సీల్లో యుద్ధము ఉంటుంది, బ్రహ్మాండాల్లో జరుగుతూ ఉంది అని అన్నా కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ రహస్యం ఏంటి అంటే స్టార్ సిడెన్స్ అనేవాళ్ళు వేరే స్టార్స్ నుంచి వస్తూ ఉన్నారు, వేరే బ్రహ్మాండం నుండి వస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ పని కూడా యుద్ధం చేయించటమే. ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ ఆత్మల పని, మంచి వాళ్ళ పని కాదు. మిగతా నెగిటివ్ ఆత్మలు భూమిపైన నెగిటివ్ని పాజిటివ్ని నాది నాది అనుకుని కొట్లాడుకునే విధంగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఒకవైపు ఆసురుల యొక్క విషయ వికారాలు, కామక్రోధ లోభము, అహంకారాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. దేవతల పైన రాక్షసుల యుద్ధము. మరి దేవతలు కూడా భోగిగా అయిపోయిన కారణం వల్ల వాళ్ళు శక్తిని కోల్పోయారు. ఇద్దరు నెగిటివ్గా అయిపోయారు. దేవతలనండి, అసురులనండి, నాది నీది నాది నాది అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. యుద్ధమే కదా, అక్కడ గొడవలు పోట్లాటలేగా ఉండేది. పైన ఇంద్రలోకం నుండి కూడా ఇలాగే జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా ఇంద్రలోకం పైకి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ విషయ వికారాల నుండి ముక్తులవుతారు. ఇంకా త్రిగుణాతీతంగా అయితే బ్రహ్మపురిని దాటుకొని పైకి వెళ్ళిపోతారు, విష్ణుపురికి వెళ్తారు, ఇంకా పైకి శివపురికి వెళ్తారు, పరంధామానికి వెళ్తారు. అక్కడ వాళ్ళకు శాంతి అనేది లభిస్తుంది, పరం శాంతిని పొందగలుగుతారు. దీనికంటే ముందు ఇక్కడ పరం శాంతి లభించటం అనేది వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు, పొందను లేదు. ఇక్కడ ఇకపోతే సూక్ష్మ జగత్తులోకి వెళితే అక్కడ కూడా పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలే జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే స్టార్ వార్స్ని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ స్టార్ వార్స్లో ఏం కనిపిస్తూ ఉంది? ఒక నక్షత్రం మీద ఉన్నటువంటి జనాలు ఇంకో నక్షత్రం మీద ఉన్నటువంటి ప్రజల మీద దండయాత్రలు. అక్కడ పవర్ తోటి కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. స్థూలమైనటువంటి యుద్ధం కాదు, అణుబాంబుల యుద్ధం కాదు. స్టార్ అంటేనే ఒక బ్రహ్మాండం కదా, సోలార్ సిస్టమ్ కదా. ఈ బ్రహ్మాండం పూర్తిగా వాళ్ళు హస్తగతం చేసుకోవాలని అక్కడ ఉండే ఆత్మలు చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. పూర్తి బ్రహ్మాండము పరంధామం పైకి వెళ్ళిపోవటము అంటే బ్రహ్మాండాన్ని తినేయటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక భూమి పైన ఉన్న మొక్క కోసమే ఇక్కడ కొట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. పైన అయితే ఇక బ్రహ్మాండాన్ని మింగేయటానికి వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అసురులు వెళ్తూ ఉంటారు. భూమి మీద సామ్రాజ్యం అంతా అసురులే అయిపోయింది. అందుకని కలహాల యుగం. మరి ఈ 4 యుగాల్లో కూడా అసురులు కూడా ఉన్నారు. భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకంలోనూ ఉన్నారు. దీనిపైన సమయ చక్రము, కాలచక్రము ఉంటుంది. తర్వాత మహాకాల చక్రం కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండం, మహాబ్రహ్మాండం, గెలాక్సీ, ఇంకా పోతే యూనివర్సులు, ఇలా మరి ఏదైతే పైకి వెళ్ళే కొద్దికి హయ్యర్ డైమెన్షన్లో ఏలియన్స్ అని ఎవరినైతే అంటూ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా దేవీ దేవతలే. మన యొక్క దేవీ దేవతలు కూడా ఏలియన్స్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. బ్రహ్మాండం నుండి పూర్తి బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వేరే బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ఏలియన్సే. ఏలియన్స్ యుఎఫ్ఓ వేసుకొని వస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క సాధనాన్ని తీసుకొని దానిలో కూర్చొని వస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర చాలా హయ్యర్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన సాధనాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయాలు. దీని గురించిన విషయాలు బాపూజీ అంటున్నారు, నా పాత వీడియోలో మీరు చూడండి, వినండి.
చాలా చక్కగా క్లారిటీగా ఏకదమ్న అన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. చాలా డీటెయిల్గా ముందే జ్ఞానం చెప్పాను. ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు తెలుసుకోండి, పురుషార్థాన్ని పెంచుకోండి అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో బాపూజీ అద్భుతమైన జ్ఞానము, కొత్త కోర్సు చాలా ఉన్నాయి. 2021లో చెప్పిన, 22లో చెప్తున్నవి, ఇంకా అంతకుముందు కూడా ప్లేలిస్టులు చాలా ఉన్నాయి. మీరు ఇంకా సూక్ష్మ జగత్తు గురించి, బేహద్ ప్రపంచం గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి వీడియోలు, అద్భుత జ్ఞానము మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. మీరు బాపు జ్ఞానాన్ని ఫాలో అవుతే బేహద్ జ్ఞాని ఆత్మలుగా కాగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై.